नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 7 जून शनिवार आसतु आज दिन मुख्य खबर पर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आसला प्रथम खबर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आसंता 5 दिन मध्य झड़ वज्रपात और पवन नहीं चेतावनी जारी करिछि। आसंता 24 घंटा मध्य झड़ वज्रपात और पवन नहीं समस्त 30 जिला को येलो सतर्कता जारी करा जायछि। सेही समय मध्य पवन वेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर रहिबार संभावना रही। सूचना अनुसार आज 9 जिला को येलो सतर्कता जारी करा जायथिबा बेले 8 तारिख पर 5 जिला 9 तारिख पर 2 जिला और 10 तारिख पर 4 जिला को येलो सतर्कता जारी होइछि। परवर्ती खबर कानाडार प्रधानमंत्री मार्क कार्नी प्रधानमंत्री मोदी को फोन करी कानाडार आल्बर्टा प्रदेश कानानास्किस्कर जून 15-17 तारिख अनुष्ठित होगाकु G7 शिखर सम्मेलन में जोगदेवाकु निमंत्रण करिसेंती। सोशल साइट एक्स रे एक पोस्ट रे प्रधानमंत्री कहिसेंती से कार्नी निमंत्रण ग्रहण करिसेंती एवं शिखर सम्मेलन में तांको भेटिबाकु अपेक्षा करिसेंती। एक्स रे प्रधानमंत्री कहिसेंती सांप्रतिक निर्वाचन में विजय पाई तांको अभिनंदन एवं एही मास शेष में कानाडास्किस्क रे अनुष्ठित होगाकु G7 शिखर सम्मेलन में जोगदेवाकु निमंत्रण पाई धन्यवाद। परवर्ती खबर नियुक्ति मेला रे मुख्यमंत्री मोहन माझी 1294 जनक नियुक्ति पत्र बांटिले। राज्य सरकार 7टी विभाग में नियुक्ति पाइथिबा विभिन्न वर्गर युवक युवती को बांटिले नियुक्ति पत्र। गणशिक्षा विभाग सर्वाधिक 824 जन युवक युवती पाई चाकरी। सेहीपरि स्वास्थ्य विभाग 224 जन, दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग अधीन 81 जन, वाणिज्य और परिवहन में 63 जन प्रार्थी को बांटिले नियुक्ति पत्र। गणशिक्षा विभाग में सर्वाधिक 824 जन नियुक्ति पाई व्यक्तिगत भाव मंत्री निजर खुशी जाहिर करछंती। एजाए विभाग में 20,000 नियुक्ति दे सारे। शिक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आसी आग अपेक्षा एवं शिक्षार गुणात्मक मान बढ़ी। आम यहाँ बजाय रखा प्रयास जारी रखीचु। नियुक्ति पाई युवक युवती मैंने चाकरी बेस खुशी जाहिर करने सह निज संघर्ष कथा कहते। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट रे शुक्रवार 5टी प्रस्ताव उपस्थापित होता बेले 4टी को मंजूरी मिली। गृह और नगर उन्नयन विभाग में मुख्यमंत्री सहर विकास योजना 6100 कोटी अनुमोदित। सहरर भित्तिभूमि उन्नति होगा सह नियुक्ति सृष्टि हेब। जैव प्रजुक्ति विज्ञान विकास योजना को मंजूरी मिली। 5 वर्ष 1113 कोटी टंका खर्च होगा व्यय बराद कर साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग न्यारोटिक्स कंट्रोल बेरा चंद्रशेखरपुर ठारे आवंटित अतिरिक्त सरकारी जमी 0.644 डिसिमिलिमीटर अधमूल्य बाबद को 2,60,82,000 छाड़ करने निमंते कैबिनेट निष्पत्ति होईछि। सेहीपरि छेलीगढ़ जलसेचन प्रकल्पर कंक्रीट डैम एवं सिंगिल वे निर्माण कराजिबो। एने 151 कोटी टंका खर्च होब। 6,260 हेक्टर जमी में जलसेचन कराजिबाकु कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर सारा विश्व एवं युद्धमुआ विश्वर भिन्न भिन्न देश एवं युद्ध लड़ुछंती। यूक्रेन रूस इज्राएल पालेस्टाइन घमाघोट युद्ध लड़ुछि। एहारि भितरे आउ एक देश युद्ध लड़ाकू सजबाज होछि। गोटेपटे अमेरिका और अन्यपटे इज्राएल ईरान उपर आक्रमण करिपारंती। एहाकू नजर रखी ईरान एवं चीन सह एक बड़ युद्धास्त्र चुक्ति करिछि। वॉल स्ट्रीट जर्नाल रिपोर्ट मुताबक ईरान चीन सह जो मिसाइल इंधन पर डील करिछि ସେହି କ୍ରମରେ ଇରାନ ଚୀନ ଠାରୁ 1000 ଟନ୍ ମିସାଇଲ ଇନ୍ଧନ କିଣିବ। ଏହି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନ 800ରୁ ଅଧିକ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ସେପଟେ 2023 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର 12ଟି ପ୍ଲାନେଟାରୀ ମିକ୍ସଚର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପୁଣି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଇରାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ରେ କୋଟିପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧରାପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରେଡ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଫାଇଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାକିରି ଅଛି କ'ଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାଲି ନବନିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଦେଶରେ କୋଭିଡ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ହାତ ଧୋଇବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡ ବେଳର ଆଇସିୟୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସର୍ଜିଆ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷକର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବର୍ଷକର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କଥା ଦେଇଥିଲି
ଅଫିସର ଆପଣ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। 11ଟି ବିଭାଗର 33 ଜଣ ଅଫିସରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ବୋଲି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏହା ସହ 8ଟି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 22 କୋଟି, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ 146 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ 213 କୋଟି ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା 2036 ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧିକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମରେ 22 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଖରିଫ ଫସଲ ଓ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ 4 ଥର ଚିଠି ଲେଖି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧିକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଚିବ ସୟଦ ଅଲି ମୁତର୍ଜା ଭାରତର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥଗିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହୋଇଛି। ଏହି ଚିଠିର ଏକ ନକଲ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିଠି ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଆଉ 3ଟି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସକୁ ଏକ PCR କଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 11ଟାରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁ ଚେନାବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ରେଳ ସେତୁର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପ୍ରାୟ 1500 କୋଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେତୁ। ଏହି ସେତୁର ଉଚ୍ଚତା 359 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1315 ମିଟର। ଉଧମପୁର ଶ୍ରୀନଗର ବାରମୁଲା ରେଳ ଲିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେନାବ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 359 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର USBILକୁ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। 146,000 କୋଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ନିଟ୍ PG ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ହେବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଅଗଷ୍ଟିନ ଜର୍ଜ ମାସିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ 30 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଟ୍ PG ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବେଞ୍ଚ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଂ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଂରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟ ମିଳିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୁନ 15ରେ ନିଟ୍ PG ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ସମୁଦାୟ 12ଟି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ 28,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, କେମିକାଲ୍ସ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 15,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2025ର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଶ୍ରେୟ ଏହି 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଚାକିରି ନିୟମିତ ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଚାକିରି ନିୟମିତ କରା ନ ଯିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। 2 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ହାତରେ ଚକ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମିତ କରା ନ ଯିବା କାରଣରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟାର PMGରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକଶିତ କୋଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ବସିଛି ବୈଠକ। ଗଠିତ 16 ଜଣିଆ କମିଟିର ଏହା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗର ରଘୁରାମ ମାଛ। କୋଟିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନ ସହ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କୋଟିଆ କଳିରେ ପଡ଼ିବ କି ଜବନିକା? କୋଟିଆ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପରେ ସଞ୍ଚରିଛି ନୂଆ ଆଶା। ବିବାଦର ସମାଧାନ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏହି 16 ଜଣିଆ କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା। ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ତାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ଏହା ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 16 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 9 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗସ୍ତ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବାରଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଘଟଣାକୁ ନେଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଆରସିବି ମାର୍କେଟିଂ ହେଡ୍ ନିଖିଲ ସୋସାଲଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗିରଫ ଡରରେ ନିଖିଲ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରାର ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆରସିବି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ନେଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ବିଜୟ ନେଇ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପରେଡ୍ରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚେନ୍ନାଇସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀମା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ରାମପୁରରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ବୀମା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ହେଉ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ରାମପୁରରେ ବୀମା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିନିକା ବରପାଲିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ରାମପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। 2025 ମସିହା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38 ଦିନିଆ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 581ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳ, ସିଏପିଏଫ୍ କମ୍ପାନୀ, ସିଗ୍ନାଲ ଜାମର, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ K9 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ନିପର କୁକୁର ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 22, 2025ରେ ପହଲଗାମର ବୈଶାରଣ ମୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁଥିରେ 26 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତାହାପରେ ଏହି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 17 ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏମ୍ଓ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆଉ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀରେ ଥିବା 24 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆର୍ବିଆଇ ରେପୋ ରେଟ୍ 0.5% ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପରେ 5.5% ହୋଇଛି। ଗୃହ ଋଣ ସହ ଅନ୍ୟ ଋଣ ବି ଶସ୍ତା ହେବ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଋଣ ନେଉଥିବା କିମ୍ବା ଋଣ ଉପରେ ଇଏମ୍ଆଇ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ବଜାରର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆର୍ବିଆଇର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କମିଟି 4 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆର୍ବିଆଇର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି 2 ଦିନିଆ ବୈଠକ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 0.25%ର ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରେପୋ ହାର ଏବେ 5.5%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।